السلام علیکم، آداب، میں ہوں خلیل فرحاد۔ BBN چینل کی بلیٹن ورلڈ نیوز کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ غزہ پر حملوں کے دوران یہودی آبادکاروں نے مسجد الاقصی پر کیا حملہ۔ اسرائیلی وزیر نے کہا، ہم کبھی نہیں جائیں گے اوسلو واپس، کوئی فلسطینی نہیں ہوگی ریاست۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے کر لی گئی منظور۔ امریکہ و اسرائیل کو لگا بڑا جھٹکا، 193 میں سے 153 کنٹریز نے کی جنگ بندی کی حمایت۔ غزہ میں ایک ہی حملے میں اسرائیلی کرنل سمیت 10 صہیونی فوجی ہلاک، تعداد ہوئی 115۔ 2 یرغمالی فوجیوں کی بھی لاشیں برآمد، جسے اسرائیل 7 اکتوبر کو ہی بتا چکا تھا مردہ۔ پارلیمنٹ کی سیکورٹی میں کوتاہی برتنے پر 7 سیکورٹی اہلکاروں کو کیا گیا سسپینڈ۔ ایوان میں گھسنے والے افراد کو BJP لیڈر نے دیا تھا وزٹر پاس۔ پارلیمنٹ میں کودنے والے 2 افراد کو کانگریس MP گرجیت سنگھ اوجلا نے پکڑوایا۔ واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر ملزمین میں سے کوئی مسلمان یا سکھ ہوتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اور الہ آباد یونیورسٹی ہاسٹل میں بم پھٹنے کی خبر نے مچائی افراتفری۔ بم بنا رہے شخص پربھات یادو کا ہاتھ بری طرح زخمی، پولیس کر رہی ہے جانچ۔ غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں کے دوران انتہا پسند یہودی آبادکاروں نے غاصب اسرائیلی فوجیوں کی مدد سے مسجد الاقصی پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے۔ قدس نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق انتہا پسند صہیونی آبادکاروں نے اسرائیلی فوجیوں کی مدد و حمایت سے مسجد الاقصی پر ریڈ کی۔ اس دوران انہوں نے اشتعال پھیلاتے ہوئے مسلمانوں اور اسلام مخالف نعرے لگائے اور تلمودی تعلیمات کے مطابق عبادتیں کی۔ صہیونیوں نے مسجد الاقصی پر ایسے حالات میں حملہ کیا ہے کہ جب یہ مسجد اسرائیلی حکومت کی فوج کی سخت سیکورٹی میں ہے اور ہزاروں فلسطینیوں کو اس مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کی لیکود پارٹی کے ایک گھمنڈی اسرائیلی وزیر نے گیدڑ بھبکی دیتے ہوئے کہا کہ یہاں کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی اور ہم کبھی اوسلو واپس نہیں جائیں گے۔ کسی بھی فلسطینی ریاست کا وجود یہودیوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دے گا۔ اسرائیلی ٹیلی کام منسٹر شلومو کارہی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اسرائیل کی حمایت میں بائیڈن کے موقف کی تعریف بھی کی اور یہ بھی کہا کہ ہم ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر کا احترام کرتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں، جنہوں نے انتہائی تاریک اور مشکل ترین حالات میں اسرائیل کی حمایت کی۔ یہ ایک سچی دوستی ہے۔ انہوں نے بائیڈن کا ایک اقتباس یاد کیا جس میں انہوں نے زور دیا کہ یہودی لوگوں کی سلامتی خطرے میں ہے، فلسطینی ریاست اس سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے آخرکار منظور کر لی گئی ہے۔ عالمی ادارے کی جنرل اسمبلی کے 193 رکن کنٹریز میں سے 153 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں جبکہ 10 ممالک نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ 23 ممالک ووٹنگ کے عمل سے غیر حاضر رہے۔ قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دینے والے ممالک میں امریکہ اور اسرائیل سمیت دیگر شامل ہیں۔ یہ تعداد ان 140 ممالک سے زیادہ ہے جنہوں نے یوکرین پر حملے کرنے کی وجہ سے روس کی مذمتی قراردادوں کی حمایت کی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یہ ووٹنگ عالمی امن و سلامتی کی ذمہ دار سلامتی کونسل کی بار بار ناکامی کے بعد ہوئی ہے۔ Result of the vote is as follows: 153 in favor, 10 against, 23 abstentions. Draft Resolution A/ES10/L27 has been adopted.
غزہ میں حماس کے خلاف زمینی کارروائیوں کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں مزید 10 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ ان کے علاوہ ہوسٹیج بنائے گئے 2 اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کی تازہ ہلاکتوں کے بعد غزہ جنگ میں 7 اکتوبر سے مارے جانے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد بڑھ کر 115 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ میں گراؤنڈ آرمی کے ایک آپریشن میں حماس سے جھڑپ میں 2 فوجی مارے گئے، جبکہ 7 اکتوبر کو یرغمال بنائے گئے 2 فوجیوں کی لاشیں بھی ملی ہیں۔ جن یرغمالی فوجیوں کی لاشیں ملی ہیں ان میں سے ایک کی شناخت زیو داؤد کے نام سے ہوئی ہے، جس کے بارے میں اسرائیلی فوج نے ہی دعویٰ کیا تھا کہ وہ حماس کے حملے میں 7 اکتوبر کو ہی مارا گیا تھا۔ دوسری لاش ایک خاتون کی تھی جس کی شناخت ایڈن زکریا کے نام سے ہوئی تھی، جنہیں حماس نے 7 اکتوبر کو ہی اسرائیل پر حملے کے دوران یرغمال بنایا تھا۔ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ حماس اور مزاحمتی گروپوں کے بغیر غزہ میں کوئی بھی انتظامی منصوبہ ایک سراب اور دھوکہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں حماس ایسے کسی بھی پلان کے لیے تیار ہوگا جس کا مقصد غزہ پر جارحیت روکنا ہوگا۔ اسماعیل ہنیہ نے فلسطینی انفارمیشن سینٹر کی زیر نگرانی ٹیلی ویژن پر ٹیلی کاسٹ ہونے والی تقریر میں کہا کہ ہمارے لوگ اور ہماری مزاحمت اب بھی جدوجہد اور ثابت قدمی کی روشن تصویر پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طوفان الاقصی قابض دشمن کے لیے ایک زبردست دھچکا ہے جس نے اس کے وجود اور اس کی فوجی اور سیاسی قیادت کو ہلا کر رکھ دیا۔ حماس کی القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ نے کسی بھی صورت ہتھیار نہیں ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حماس کی القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ نے ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیل اور دنیا پر واضح کر دیا کہ وہ کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی حالت میں رحم کے لیے دشمن کے آگے سفید پرچم نہیں لہرائیں گے، چاہے جنگ کتنی ہی طویل ہو جائے۔ ہم اپنی زمین کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، ظلم کو برداشت کریں گے لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں موجود حماس کے ٹنلز یعنی سرنگوں میں سمندری پانی بہانا شروع کر دیا ہے تاکہ چھپے ہوئے حماس کے جنگجوؤں کو گرفت میں لیا جا سکے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ حماس کے ٹنلز کو پانی سے بھرنے کا سلسلہ تقریباً 2 ہفتوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ امریکی عہدیداروں نے اسرائیلی اقدام کی تصدیق کی ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل اپنی اس حکمت عملی کے مؤثر ہونے کا اندازہ لگانے کے پیش نظر فی الحال محدود مقدار میں سمندری پانی ٹنلز میں بہائے گا۔ غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی جنگ کے قریب 77ویں دن روسی فورن منسٹر سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی کی صورتحال خوفناک ہے اور اسرائیل تمام رہائشی محلوں کو زمین بوس کر رہا ہے۔ لاروف نے روسی پارلیمنٹ کی فیڈریشن کونسل میں کہا کہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ اسے حماس کو کسی بھی طریقے سے ختم کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے راستے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پوری بستیوں کو زمین بوس اور ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ 18,000 سے زیادہ شہری پہلے ہی مارے جا چکے ہیں اور یہ تعداد ہر روز بڑھ رہی ہے۔ ان میں سے 2/3 خواتین اور بچے ہیں اور غزہ کی صورتحال خوفناک حد تک تباہ کن ہو چکی ہے۔ ترکی کے ایم پی حسن بسمت اسمبلی میں اسرائیل اور حماس جنگ سے متعلق ترکیہ کے اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے تقریر کے بعد اچانک غش کھا کر گر گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق رکن پارلیمنٹ کے گرنے کی ویڈیو کو لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کیا گیا، تاہم ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب شیئر کی گئی ہے۔ حسن بسمت کی عمر 53 سال ہے اور انہیں شوگر کا مرض ہے۔ تقریر کے بعد گرنے پر ان کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا جبکہ ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔
गिरने से पहले वो इसराइल हमास जंग पर तुर्की के रद्द-ए-अमल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कह रहे थे कि अगर तारीख खामोश रहे तो सच खामोश नहीं रहेगा। चाहे अजाब से बच जाओ लेकिन तारीख में तुम खुदा के गजब से नहीं बच जाओगे। मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में होने वाली बारिश के बाद हरम शरीफ में रूह परवर मनाज़िर देखे गए हैं। लोगों ने बारिश के दौरान तवाफ जारी रखा और इबादतें की। दूसरी जानिब सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने मौसम को मज़ीद सर्द कर दिया। मुमलिकत के शुमाल मगरबी शहर तबूक की पहाड़ी चोटियों पर बर्फबारी से चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी को देखते ही लोग पहाड़ी इलाके की तरफ उमड़ आए। लोगों को मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते और बर्फबारी के दौरान फ़ोटोग्राफी करते देखा गया। सऊदी अरब के कौमी मौसमियात मरकज़ ने तबूक, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के इलाकों साहिली हिस्सों में तेज़ हवाओं और ओले गिरने के साथ मूसलाधार बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया था। माशाअल्लाह शوفوا الرصيف وين لا اله الا الله والمطر شغال شوف المطر قوة إلا ده سبحان الله این زنمون تو آسیت بوزی کو وانیر قوة إلا ده این آج تاریخ ما ناتی گویندر بوزا بوری بوه ماشاءاللہ تبارک اللہ این پانی کو لتے سید تو ہوا बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी तोड़कर अंदर घुसने और स्मोक बम फेंकने वाले मुलजिमीन अलग अलग शहरों से हैं और उन्होंने मैसेजिंग ऐप के जरिए बात करते हुए इस वाक़े को अंजाम देने की साजिश रची थी। तमाम 6 मुलजिमीन में से 2 मनोरंजन डी और सागर शर्मा विजिटर्स गैलरी से लोकसभा ऐवान में कूदे थे और धुएं के कैन खोल दिए थे। बहरहाल इन पर सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं, तो वहीं सिक्योरिटी में कोताही बरतने वाले 7 अहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया है। ताज़ा अपडेट ये भी सामने आ रही है कि 2 मुलजमीन को विजिटर्स पास देने वाले कर्नाटक के मैसूरू से बीजेपी के एमपी प्रताप सिम्हा हैं। काबिल जिक्र है कि अगर कोई एमपी किसी को विजिटर पास देता है तो उसे हलफनामा देना होता है कि वो पास देने वाले को शख्सी तौर पर जानते हैं। मुलजिमीन ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक ये मुलजिमीन पुलिस को उन्होंने बताया है कि वो बेरोजगारी, किसानों की परेशानी और मणिपुर वायलेंस जैसे इशूज से काफ़ी परेशान थे। ये भी है फिर क्या सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। भारत माता क्यों नारेबाजी कर रही हैं आप? तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। अत्याचार नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। पार्लियामेंट में विजिटर गैलरी से ऐवान में कूदे दोनों अफराद से स्मोक बम कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गुरजीत सिंह ओजला ने छीना था। उन्होंने दीगर एमपीज के साथ मिलकर मुलजिमीन को पकड़ा। वहीं इस मामले पर कांग्रेस एमपी गुरजीत सिंह ने कहा कि अगर मुलजिमीन में से कोई मुसलमान या सिख होता तो न जाने क्या हो जाता। इसलिए यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को ज़ात और धर्म के चश्मे से ना देखें, देश सबका है। कांग्रेस एमपी ने कहा कि नई पार्लियामेंट में कई खामियां हैं, जगह कम है, गेट आसपास है, एक जगह ही भीड़ हो जाती है। हम लोग इस पर बहस करते रहे हैं।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही को गंभीर मामला बताते हुए कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह को ऐवान में आकर इस पर बयान देना चाहिए। सर, मैं माफी चाहता हूं कि इस सदन में जो सिक्योरिटी का और लोकसभा में जो 2 लोग घुस के वहां पर गड़बड़ किए, उस वक्त यहाँ पर भी उसका आवाज उठाया गया था, लेकिन आपने सदन चलने के लिए अनुमति दी। लेकिन जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कि इतने बड़े सिक्योरिटी में कैसा 2 लोग अंदर आकर वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच करके उन्होंने पूरा, जैसा कि एक सेकंड प्लीज, I'll give you एक सेकंड। The moment I came to know about it, I called the Director of Security. I told him to give me an update. The update which he gave me at that point of time, I have shared with the House. It is a matter of concern, but let us await full details, and then I think we'll be able to reflect. question. I indicated to the members after getting authentic input that the intruders were arrested. The matter is being looked into. Let us give some time. No, time. यहाँ लोगों की जान जा रही है और टाइम दो बोल रहे हैं, तो गैस वहाँ पर छेड़े। इससे पहले भी ऐसा गड़बड़ एक बार हुआ था। नहीं, ये जो है ये सिक्योरिटी ब्रीच आज ही हम मनाए हैं। आज ही शहीद दिवस आज ही मनाए हैं, शहीद दिवस आज ही मनाए हैं, और आज ऐसा होगा। वहीं कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने भी लोकसभा में बयान देते हुए कहा कि 2001 में पार्लियामेंट पर हमले की बरसी के मौके पर हुए इस हमले के बाद भी एहतियात नहीं बरती जा रही है। हाँ बताइए अधीर रंजन जी। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला बरस थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी, इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया, सारे हमारे एमपी ने नीडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने पार्लियामेंट पर धावा बोलने वाले नौजवानों के बारे में अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा कि मैं उन्हें टेररिस्ट नहीं कहूंगा, बल्कि वो रास्ते से भटके हुए लोग हैं। ये नया सदन बना है ये कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, परिंदा भी अंदर नहीं घुस सकता, परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है। कल हमने क्या देखा, 2-4 लड़के घुस गए। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है, महंगाई बेरोजगारी
के बारे में नारे देते हुए अंदर चले गए। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस देश के युवाओं की दिशा बदल रही है, तो निराश है, विफलता से निराश है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। लेकिन सरकार निवडणूक के प्रचार में, चुनाव के प्रचार में है, प्रधानमंत्री से गृह मंत्री तक, संरक्षण रक्षा मंत्री तक, पूरी सरकार सभी राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह में बिजी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हॉस्टल में बम फटने की वजह से एक स्टूडेंट शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाका उस वक्त हुआ जब स्टूडेंट हॉस्टल में बम बना रहा था। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद जख्मी शख्स को करीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक इस वाक़े को लेकर पुलिस एहलकार राजेश कुमार यादव ने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एमए का स्टूडेंट प्रभात यादव पीसी बनर्जी हॉस्टल में अपने कमरे में बम बना रहा था, तभी बम फट गया जिससे उसका दायां हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। गजा पर हमलों के दौरान यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अल अक्सा पर किया हमला। इस्राएली वजीर ने कहा, हम कभी नहीं जाएंगे ओस्लो वापस, कोई फलस्तीनी नहीं होगी रियासत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से कर ली गई मंजूर। अमेरिका व इसराइल को लगा बड़ा झटका। 193 में से 153 कंट्रीज ने की जंगबंदी की हिमायत। गजा में एक ही हमले में इस्राएली कर्नल समेत 10 सियोनी फौजी हलाक, तादाद हुई 115। 2 यरगमाली फौजियों की भी लाशें बरामद, जिसे इस्राएल 7 अक्टूबर को ही बता चुका था मुर्तद। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही बरतने पर 7 सिक्योरिटी एहलकारों को किया गया सस्पेंड। ऐवान में घुसने वाले अफराद को बीजेपी लीडर ने दिया था विजिटर पास। पार्लियामेंट में कूदने वाले 2 अफराद को कांग्रेस एमपी गुरजीत सिंह औजला ने पकड़वाया। वाक़े पर रद्द ज़ाहिर करते हुए कहा, अगर मुल्ज़मीन में से कोई मुसलमान या सिख होता तो न जाने क्या हो जाता। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हॉस्टल में बम फटने की खबर ने मचाई अफरा तफरी। बम बना रहे शख्स प्रभात यादव का हाथ बुरी तरह जख्मी। पुलिस कर रही है जांच। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।